تو محنت کرنے کے عادی بنے. محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے پھر. کیوں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیونکہ وہ محنت کر کے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے محنت کر رہا ہے, ان کے بچوں کے لیے پال رہا ہے اپنے. اچھا بندہ سارا دن محنت بھی کرے, توجہ سے بات سننی ہے, محنت کرے, پیسے محنت کر کے کما کے لائے. کیا کرے؟ محنت کر کے کما کے لائے, اللہ کے, اسے شام کو جا کے شراب پی لے, ہے زنا پہ لگا دے, برے کاموں پہ لگا دے. کیا کرے؟ زنا اور برے کاموں پہ لگا دے. تو وہ محنت کر کے جو حلال پیسہ کما کے حرام رستے لگا رہا ہے نا, یاد رکھو اس بات کو, پھر وہ اپنی آخرت بھی خراب کرے اور اپنی دنیا بھی خراب کرے. ایک حدیث پاک سن لینا, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, میرے رب کے لاجپال آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا شراب سارے گناہوں کی کنجی ہے. کیا ہے؟ پھر بولو, میں پنجابی سمجھاواں, اس کا مفہوم سنا رہا ہوں, میں مفہوم سنا رہا ہوں. حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں کہ وہ چابی ہے سارے گناہوں. کیا ہے؟ اب میں آپ کو اپنے انداز میں بات سمجھانے لگا ہوں. سمجھانے کے لیے یوں کہہ لو کہ شراب سارے گناہاں دی ماں. کیا ہے؟ سارے گناہوں کی ماں ہے. شراب پی لے بندہ قتل بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, گند بھی کرتا ہے, گالیاں بھی بکتا ہے, چھوٹے بڑے کا پرہیز بھی نہیں کرتا, مطلب کہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, بندہ پریشان ہو جاتا. اور شراب کی سب سے پہلا خطرناک جو اس کا اٹیک ہے نا, اس کا جو وار ہے, پتہ کیا ہے؟ شراب کا وہ سب سے پہلے بندے کی عقل پر وار کرتا ہے. شراب کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے بندے کی عقل پر وار کرتی ہے. اب جب عقل جو ہے نا اس پہ وار کرتی ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پھر شراب پینے والے کو بیٹی میں اور بیوی میں فرق نظر نہیں آتا. شروع میں تو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا, جب اس میں وہ ٹن ہو جاتا ہے نا, اس کو نہیں سمجھ آتی, پھر اس کو وہ ہر وقت اسی حالت میں چلتا رہتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, آج باقی گفتگو تو انشاءاللہ امتیاز صاحب کی گفتگو کے بعد ہوگی, تو میری آپ سے گزارش ہے کوشش کریں کہ شراب جیسی لعنت سے بچیں. مجھے امید ہے یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا, لیکن کسی کو اگر غلطی سے کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو خدا کے واسطے اس کو چھوڑ دو. ہمارے بزرگ کہتے تھے, بزرگ ہمارے کون؟ پھر بولیں ساڈے وڈے, ایسے کہہ لو. بزرگ علماء, بزرگان دین, اولیاء کہتے ہیں کہ جو بندہ شراب کا عادی ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے, کیا ہو؟ شراب پیتا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے. اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو جب ہم بندہ مر جاتا ہے نا تو ہم اس کے چہرے کو کس طرف کرتے ہیں؟ بولو, کہنے لگا منہ کعبے کر دو, مرے بندے دا. ایسے ہی ہے نا, جب بندہ مر جائے نا, جب قبر میں لٹاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کا منہ؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جو بندہ شراب کا عادی ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے, جتنی مرتبہ مرضی اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرو, چہرہ خود بخود ہی مرے ہوئے بندے کا قبلے سے پھر جائے گا. آج ہم شراب کو برائی ہی نہیں سمجھ رہے, برا کام ہی نہیں سمجھ رہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو حلال کما کے ہم حرام رستے پر لگاتے ہیں. سارا دن مشقت کر کے, محنت کر کے, اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لگا کے محنت کر کے, اور پھر اسی پیسے کو حرام رستے پھینکنا. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ
वाला आलिका वासाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अभी आपने खिताबात समाप्त किए हैं और बड़ी रूह परवर गुफ्तगू थी। आज की रात जिसको शब बारात कहते हैं, इसको लैलतुल मुबारका भी कहते हैं, बरकतों वाली रात, और इसको लैलतुल बरात भी कहते हैं कि बरी होने की रात। जब कोई बंदा जुर्म करता है तो जैसे आपने मुफ्ती कासिम साहब से सुना कि अगर वो इतराफ जुर्म कर ले तो फिर उसको सज़ा मिलती है। वो माफ़ी मांग ले कि मुझसे गुनाह हो गया, आइंदा मैं नहीं करूँगा, तो उसको गुनाह से माफ़ी भी मिल जाती है, जुर्म की माफ़ी भी मिल जाती है बाज़ औक़ात अदालत से। लेकिन जिस अदालत में हम सब हाजिर हैं, उनका करम तो चाहिए हर गुनहगार को, उनका करम तो चाहिए हर गुनहगार को, और उनके करम को भी तो गुनहगार चाहिए। उनका करम किसके लिए है? गुनहगारों के लिए है। तो प्यारे दोस्तों, आज की रात जो है ना, वो तौबा करने की रात है। जब बंदा तौबा करता है तो गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। दिल में ख्याल आता है कि तौबा कैसे की जाए। तो तौबा की 3 शराइत हैं, बड़ी मुख्तसर सी मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क़िबला पीर साहब के मलफूज़ातिया आलिया सुनने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तौबा करने की 3 शराइत हैं। अगर वो 3 शराइत पूरी की जाए तो फिर तौबा मुकम्मल होती है। पहली शर्त है कि पिछले गुनाहों पर नादिम होना, शर्मिंदा होना कि जो गुनाह सरजद हो चुके हैं उन पर निदामत अख्तियार की जाए, शर्मिंदा उन पर हुआ जाए कि मैंने बड़ा गलत कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दूसरी शर्त है वो जो गुनाह हो चुके हैं उनसे माफी मांगना कि या अल्लाह जो मुझसे गुनाह हुए हैं ना उसकी मुझे माफी अता कर। और तीसरी शर्त है कि आइंदा गुनाह ना करने का अहद करना। यह नहीं है कि बस शर्मिंदा हुए तौबा कर ली फिर गुनाह कर लिया, या ये सोचकर गुनाह किया कि अल्लाह तो माफ कर ही देता। पिछले गुनाहों पर नादिम होना, गुनाहों की माफी मांगना और आइंदा गुनाह न करने का अहद करना। अब जब बंदा इन शराइत पर पूरा उतरता है फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि पता नहीं मेरे गुनाह माफ हुए हैं कि नहीं हुए। सोचता है ना अक्सर बंदा कि यार मैंने गुनाह किया, मैं तौबा करता हूं तो मेरे गुनाह माफ हुए या नहीं हुए। नहीं, रब से इस अंदाज में तौबा की जाए। वो बनी इसराइल का आपने वाकया बड़ा मारूफ सुना है कि 61 साली का दौर था और नबी वक्त ने सारी उम्मत को मैदान में इकट्ठा किया। वहां पर सब खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने के लिए खड़े हुए कि या अल्लाह बारिश नाजिल फरमा दे। 61 साली या जानवरों के लिए हरियाली खत्म हो गई या लोगों के लिए गल्ला अनाज खत्म हो गया और जमे गफीर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबे अपने नबी की तरफ वही नाजिल फरमाई कि ए नबी वक्त, तेरी इस उम्मत में एक बंदा ऐसा है जो इतना गुनाहगार है जिसके शब रोज दिन रात गुनाहों में बसर होते, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो उससे रह ना गया। उस बंदे को क्या इस इज्तिमा में से बाहर निकल जाए, मैं बाराने रहमत अता कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने पैगाम सुना दिया कि रब का पैगाम है कि इस इज्तिमा में ये जितने लोग मौजूद हैं इनमें एक बंदा ऐसा है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। वो इतना गुनाहगार और सियाहकार है, सुबह शाम गुनाह करता है। वो इस इज्तिमा से निकल कर जाएगा तो फिर क्या होगा, अल्लाह बाराने रहमत नाजिल फरमा देगा। अब हर बंदा अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखे ना तो उसको अपने किरदार का पता होता है कि वो कितने पानी में है। हर बंदे ने वहां पर जब अपने गिरेबान में झांक कर देखा तो एक बंदा वाकई ऐसा था जो बड़े ही गुनाह करता था। बनी इसराइल कौम का गुनाहगार तरीन बंदा था। लेकिन
اس نے وہی عمل کیا.